हॅलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. इयत्ता 10वीच्या मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 मधील चॅप्टर नंबर 6 ट्रिग्नॉमेट्री याच्यामधील व्हिडिओ बनवायचं आपलं चालू आहे. हा आपला तिसरा व्हिडिओ आहे. त्या चॅप्टरमध्ये प्रॅक्टिस सेट 6.1 आहे. त्याच्यामधले पहिली 5 प्रश्न जे 6व्या प्रश्नातला क्वेश्चन नंबर 6मध्ये सब क्वेश्चन्स आहेत. त्याच्यातले पहिले 5 आपण सोडवलेले आहेत आणि इथं बोर्डवर लिहिलेलं एक्झाम्पल आहे ते 6th एक्झाम्पल आहे. 6वं उदाहरण आहे 1/sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. We have to show this. In order to prove this, let us consider LHS. So LHS means left hand side is equal to 1/sec theta minus tan theta. Sec theta means 1/cos theta minus tan theta means sin theta upon cos theta. So 1/, here there is a denominator cos theta, here is also cos theta. You can take LCM cos theta. The numerator काय होईल 1 minus sin theta. So 1 minus sin theta upon cos theta. So that is 1 divided by this. That means it will be cos theta upon 1 minus sin theta. If we multiply this by 1 plus sin theta, we get, so LHS is equal to cos theta into 1 plus sin theta upon this 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. So which is equal to cos theta into bracket 1 plus sin theta, or we can multiply this bracket by cos theta. So cos theta up into 1, that is cos theta, plus cos theta into sin theta, cos theta into sin theta, upon this 1 minus sin theta into 1 plus cos sin theta, that is like a minus b into a plus b, and multiplication of that is a square minus b square. So 1 square, that is 1 minus sin square theta. A square minus b square, sir. 1 minus sin square theta, that is cos square theta. We know that trigonometric identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. If we transfer sin square theta from left side to right side, we get cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So instead of 1 minus sin square theta, we can write cos square theta, cos theta sin theta upon cos square theta. So the value of this is cos square theta. That means this denominator separate, you can write like this: cos theta upon cos square theta plus cos theta sin theta upon cos square theta. हा डिनॉमिनेटर याचा पण आणि याचा पण आहे, सेपरेटली आहे. cos theta into cos square theta मधलं एक cos theta आणि हे cos theta कॅन्सल झालं. हे cos theta आणि यातलं स्क्वेअर मधलं एक कॅन्सल झालं. म्हणजे काय राहिले 1 प्लस, so LHS is equal to 1 cos theta plus sin theta upon cos theta. 1 cos theta means sec theta plus sin theta upon cos theta, that is nothing but tan theta. So which is equal to RHS. This is RHS, sec theta plus tan theta. Hence we can prove this. Now the 7th example in the book is, पुस्तकामध्ये 7वं जे उदाहरण आहे त्याच्यामध्ये sec square theta minus cos square sec raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta असं झालंय.
तर ते बदलून घ्यायचं आहे. ते असं लिहायचं आहे, साइन रेस टू 4 थीटा मायनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस 2 कॉस स्क्वेअर थीटा. 1 मायनस 2 कॉस स्क्वेअर थीटा हा बदल करायचा आहे. इथं प्रिंट मिस्टेक झाली. साइन रेस टू 4 थीटाच्या ऐवजी सेक रेस टू 4 थीटा झाले. तर ते सर्वांनी बदलून घ्यायचं पुस्तकातलं. मग आता हे LHS काय आहे, साइन रेस टू 4 थीटा. हे आपण असं लिहू शकतो, साइन स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे असं आपण लिहू शकतो. साइन स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स साइन रेस टू 4 थीटा अँड कॉस स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स कॉस रेस टू 4 थीटा. आता हे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर सारखं झालं. त्याचे फॅक्टर काय पडतात, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा हे एका ब्रॅकेटमध्ये आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा असं आहे. आता याची व्हॅल्यू काय येते 1, बिकॉज वी नो द आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. इंस्टेड ऑफ दिस ब्रॅकेट there will be 1 into bracket. हे तसंच राहील. तर याच्या ऐवजी 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा हे लिहायचं. साइन स्क्वेअरच्या ऐवजी काय लिहित आहे 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. या साइन स्क्वेअरच्या ऐवजी 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा लिहिले आणि हे परत कॉस स्क्वेअर थीटा तसेच. या 1ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे इथं 1 लिहिलं काय नाही लिहिलं काय अर्थ एकच. म्हणजे हा ब्रॅकेट काय करायची गरज नाही. आता पहा 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 2 कॉस स्क्वेअर थीटा विच इज नथिंग बट RHS. हेन्स द प्रूफ. असं ते सिद्ध करायचे 1 मायनस 2 कॉस स्क्वेअर थीटा. या पद्धतीनं हे किती थोडक्यात आहे पहा. हे असं लिहायचं आहे, हे असं लिहायचं आहे. याचं ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर सारखे फॅक्टर ए प्लस बी ए मायनस बी सारखे इथं 2 फॅक्टर. या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 1 येते आणि या साइन स्क्वेअरची व्हॅल्यू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा सबस्टिट्यूट करायची. आपल्याला हे आन्सर येत आहे. 3 ओळी 4 ओळी या सिद्धता आहे, त्या लक्षात ठेवायचे. आता पुढचं एक्झाम्पल आहे सेक थीटा प्लस टॅन थीटा. सेक थीटा प्लस टॅन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 मायनस साइन थीटा. आता इथं हे कन्सिडर करून हे सॉल्व केलं तरी चालतं किंवा हे कन्सिडर करून हे सॉल्व केलं तरी चालतं. आता पहा हे LHS आपण नेहमी LHS घेतोय. तुम्ही RHS कन्सिडर केलं ते सॉल्व केलं आणि LHS बरोबर दाखवलं तरीही चालतं. कुठल्याही पद्धतीनं तुम्ही सोडू शकता. आता सेक थीटा म्हणजे कसं लिहिता येतं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टॅन थीटा म्हणजे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा असं लिहिता येतं. आता याचं कॉस थीटा असं लिहिता येते. याचं LCM कॉस थीटा आणि 1 प्लस साइन थीटा. आता याला 1 मायनस साइन थीटाने न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे इथं काय येईल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 मायनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 मायनस साइन थीटा. आपण 1 मायनस साइन थीटानं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं. आता याची मल्टिप्लिकेशन काय येईल सो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 मायनस साइन थीटा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर सारखं 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस साइन थीटा.
But we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So instead of 1 minus sin square theta, we can write cos square theta upon cos theta into bracket 1 minus sin theta. या cos square thetaतले cos square theta या cos thetaला कॅन्सल झाला, म्हणजे हे आणि हे स्क्वेअर कॅन्सल झालं. काय राहिलं? cos theta upon 1 minus sin theta, and which is nothing but RHS. So LHS is equal to RHS. हे या पद्धतीनं मी ते सॉल्व करायचं आहे. आता पुढचं उदाहरण पहा. अतिशय सोपी उदाहरणं आहेत. फक्त तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज माहीत पाहिजेत आणि रेशो माहीत पाहिजेत. कोण कुणाच्या इन्व्हर्स आहे ते माहीत पाहिजे. If tan theta plus 1 upon tan theta, if tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, then show that tan square theta plus 1 upon tan square theta, tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 2. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. पहा, आता आपण या दोन्हीचं स्क्वेअर करूया. याचा स्क्वेअर केला आपण. tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर केला तर काय होते पहा. याचं a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. त्या पद्धतीने काय होणार? tan स्क्वेअर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वेअर थीटा. But we know value of this is 2. This is given. We have to prove this. So 2 square is equal to tan square theta plus हे tan theta cancel होईल plus 2 plus 1 upon tan square theta. Square of 2 is 4 आणि हे 2 इकडे आणलं तर काय होणार? -2 is equal to tan square theta plus 1 upon tan square theta. हे 4 minus 2 2 म्हणजे tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 4 minus 2 is 2. याची व्हॅल्यू किती आली? 2. हेन्स द प्रूफ. असं हे इतकं सोपं आहे. आता पुढचं उदाहरण आहे. शो दॅट tan a upon 1 plus tan square a bracket square, tan a upon 1 plus tan square a bracket square, 1 plus tan square a bracket square plus cot a upon 1 plus cot square a bracket square, 1 plus cot square a bracket square is equal to sin a cos a, sin a cos a. आता पहा 1 tan a upon 1 plus tan square a bracket square plus cot a upon 1 plus cot square a bracket square is equal to sin a cos a. तर LHS कन्सिडर करायचं. आता LHS मी काही लिहित नाही. LHS मध्ये डायरेक्ट लिहितो मी. इथं पहा tan a upon 1 plus tan square a means
sec square a bracket square plus cot square a cot a upon 1 plus cot square a म्हणजे cosec square a आणि त्याचा स्क्वेअर लक्षात घ्या. 1 plus tan square a means sec square a and 1 plus cot square a is equal to cosec square a. We know the trigonometric identities. हे आता काय होणार tan a upon sec square a त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे sec raised to 4a plus cot a upon cosec raised to 4a. आता पहा हे tan a म्हणजे आपण काय लिहू sin a upon cos a डिवायडेड बाय हे अपॉन ते काय होणार हे म्हणजे काय असतंय 1 अपॉन सेक कशाच्या व्यस्त cos raised to 4a प्लस cot a म्हणजे cos a अपॉन sin a डिवायडेड बाय 1 अपॉन sin raised to 4a. पाहता हे डिवायडेड बाय ते इंटू केल्यावर काय होणार हे वर जाणार म्हणजे पहा इथेच मी लिहितो हे काय होणार इंटू cos raised to 4a आणि इथं पण काय होणार इंटू sin raised to 4a. आता हे cos a ला यातले एक cos a कॅन्सल होणार म्हणजे cos क्यूब a होणार. इथं sin a ला इथला एक sin a कॅन्सल होणार म्हणजे sin क्यूब a येणार म्हणजे sin a इंटू cos क्यूब a प्लस cos a इंटू इथं मी लिहितो हे LHS काय येणार पहा LHS इज इक्वल टू sin a cos क्यूब a sin a cos क्यूब a प्लस इथे येणार cos a sin क्यूब a. आता याच्यामधून दोन्हीमधून आपण sin a cos a कॉमन काढू शकतो म्हणजे LHS इज इक्वल टू sin a cos a कॉमन इथं sin a इथं sin क्यूब a त्यातनं sin a कॉमन cos क्यूब a cos a याच्यातून cos a कॉमन म्हणजे sin a cos a कॉमन इथं काय राहिलं cos स्क्वेअर a प्लस इथं काय राहिलं sin स्क्वेअर a. But we know that sin square a plus cos square a value of this bracket is 1. So which is equal to sin a into cos a into 1 लिहिले काय नाही लिहिले काय अर्थ एकच म्हणजे हे आलं हे काय आहे RHS आहे तर असं ते सिद्ध करायचे. पहा काही अवघड नाही. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर ए याची व्हॅल्यू डायरेक्ट माहिती आहे आपल्याला सेक स्क्वेअर ए याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे कॉसेक स्क्वेअर ए तर ते स्क्वेअर करायचे परत टॅन एची किंमत साइन ए अपॉन कॉस ए टाकायची कॉट एची किंमत कॉस ए अपॉन साइन ए टाकायची सेक म्हणजे 1 अपॉन कॉस हे किमती टाकल्या की आपल्याला ते उदाहरण येते. लक्षात घ्या. आता याच्यामधलं जे लास्ट एक्झाम्पल आहे ते घ्यायचे आपल्याला. 2-3 उदाहरणं आहेत अजून. हे मला वाटतं की तो उदाहरण 10व 11व आणि 12व 2 उदाहरणं. सेक रेस टू 4a सेक रेस टू 4a into bracket 1 minus sin raised to 4 1 minus sin raised to 4a sec raised to 4a into bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a minus 2 tan square a is equal to 1. This we have to prove. Sec raised to 4a into bracket 1 minus sin raised to 4a
ब्रॅकेट कंप्लीट -2 tan स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1. तर LHS कन्सिडर करायची आणि आपल्याला त्या LHS ची व्हॅल्यू किती दाखवायची 1. आता सेक म्हणजे काय असतं 1/cos raised to 4a. या sec raised to 4a च्या ऐवजी 1/cos raised to 4a हे सबस्टिट्यूट केलं इनटू ब्रॅकेट. हे जे आहे ते 1चा स्क्वेअर आहे आणि हा साइन स्क्वेअर एचा स्क्वेअर आहे म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर याचे फॅक्टर आहे. याचं स्क्वेअर रूट काय 1 आणि याचं स्क्वेअर रूट काय साइन स्क्वेअर ए याची ॲडिशन एका ब्रॅकेटमध्ये आणि त्यांची सबट्रॅक्शन दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये. हे असं याचे फॅक्टर हे दोन आहेत लक्षात ठेवा. 1 मीन्स स्क्वेअर ऑफ 1 आणि साइन रेज टू 4a मीन्स साइन स्क्वेअर ए त्याचा स्क्वेअर आहे आणि मग त्याच्या स्क्वेअर रूटची ॲडिशन एका ब्रॅकेटमध्ये सबट्रॅक्शन दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये. -2 tan स्क्वेअर ए -2 tan स्क्वेअर ए. tan ए मीन्स साइन ए अपॉन कॉस ए म्हणून त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणून काय होईल साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. पहा काय काय केलं ते नीट लक्षात घ्या. हे sec a म्हणजे काय असतं 1/cos a. मग sec raised to 4a मीन्स 1/cos raised to 4a. याचे फॅक्टर a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचे फॅक्टर a प्लस बी इंटू a मायनस बी याच्यासारखं केलंय. त्यानंतर -2 इथं लिहिलंय. tan a च्या ऐवजी sin a अपॉन cos a येतं पण tan स्क्वेअर a च्या ऐवजी काय आहे ना sin स्क्वेअर a अपॉन cos स्क्वेअर a. आता इथं 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए पाहिजे हे 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए याचं 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए म्हणजे काय येतं कॉस स्क्वेअर ए येतं. 1 प्लस कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए. याच्या ऐवजी आयडेंटिटी वरून आपण हे लिहू शकतो अपॉन cos raised to 4a minus 2 sin square a upon cos square a. आता इथंच मी दुरुस्ती करतो. cos square a याला यातले cos square a म्हणजे 4 जाऊन काय राहणार 2 म्हणजे हे मी इथंच कोडून लिहितो. आता पहा हे cos स्क्वेअर एला हे cos रेज टू 4a त्याच्यातले cos स्क्वेअर ए गेले म्हणजे cos स्क्वेअर ए राहिलं. पहा आलं लक्षात. पहा आता याला डिनॉमिनेटर cos स्क्वेअर ए याला cos स्क्वेअर ए म्हणजे इथं काय येणार cos स्क्वेअर ए इंटू बाय. आता इथं काय येणार 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए आणि हे -2 साइन स्क्वेअर ए. आलं बरोबर. 1 हे 1 तसंच राहील प्लस आता हे प्लस येईल का मायनस येईल. हे प्लस आहे हे मायनस आहे पण हे मोठं आहे म्हणून याचं मायनस आहे ना. 2 साइन स्क्वेअर ए मधून 1 साइन स्क्वेअर ए गेला म्हणजे साइन स्क्वेअर ए 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. पण 1 मायनस कॉस स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ए म्हणजे काय आलं कॉस स्क्वेअर ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. cos square a is equal to 1. याला हे कॅन्सल झालं म्हणजे 1 which is nothing but RHS. In this way we can prove this. पहा याच्याऐवजी हे लिहिलं याचे फॅक्टर पाडले याच्याऐवजी हे लिहिलं. त्यानंतर तुम्ही इथं पहा इथं काय केलंय 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए हे लिहिलं. त्यानंतर हे 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए म्हणजे कॉस स्क्वेअर ए आलं. कॉस स्क्वेअर एला यातला कॉस रेज टू 4a मधला कॉस स्क्वेअर ए कॅन्सल झाला म्हणजे कॉस स्क्वेअर ए राहिलं. त्यानंतर इथं कॉस स्क्वेअर ए इथं कॉस स्क्वेअर ए हा डिनॉमिनेटर सेम आहे. मग याची काय सम असेल ॲडिशन सबट्रॅक्शन असेल ती करायची म्हणजे 1 प्लस साइन स्क्वेअर ए -2 साइन स्क्वेअर ए. साइन स्क्वेअर ए -2 साइन स्क्वेअर ए म्हणजे मायनस साइन स्क्वेअर ए. 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए म्हणजे काय कॉस स्क्वेअर ए. कॉस स्क्वेअर एला कॉस स्क्वेअर ए कॅन्सल झाले 1 आलं.
हे एकदा समजून घेतलं आणि तुमच्या मनाने परत सोडवलं तर ते तुम्हाला कायम स्वरूपी लक्षात राहील. आता लास्ट एक्झाम्पल या प्रॅक्टिस सेटमधलं आहे, ते आपण सोडूया. एक्झाम्पल असं आहे, tan थीटा अपॉन सेक थीटा मायनस 1. tan थीटा अपॉन सेक थीटा मायनस 1 is equal to tan theta plus sec theta plus 1. sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. tan theta plus sec theta minus 1 असं आहे. We have to prove this. tan theta upon sec theta minus 1 is equal to tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. तर LHS कन्सिडर करू. LHS is equal to tan theta upon sec theta minus 1. sec theta minus 1. आता आपण याला सेक थीटा प्लस 1 ने मल्टिप्लाय करू. सेक थीटा प्लस 1 डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे न्यूमरेटरला पण मल्टिप्लाय करायला पाहिजे, म्हणजे सेक थीटा प्लस 1. आता हे याची मल्टिप्लिकेशन काय येणार, सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 ए स्क्वेअर ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी आणि ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. हे काय आलं, टॅन थीटा इंटू ब्रॅकेट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन याची मल्टिप्लिकेशन काय आली, सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1. पण हा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. तर 1 तिकडे नेलं तर काय होणार, टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1. म्हणजे हे असं येईल, टॅन थीटा इंटू ब्रॅकेट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर थीटा. याची व्हॅल्यू काय येणार, आयडेंटिटीवरून टॅन स्क्वेअर थीटा. या टॅन स्क्वेअर थीटाला हे टॅन थीटाला हे टॅन स्क्वेअर थीटामधले एक टॅन थीटा कॅन्सल झाला. म्हणजे LHS इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टॅन थीटा. आता हे कोणाबरोबर आलंय, याच्या बरोबर. आता हे परत लिहितो मी, इथं लिहितो. LHS काय होतं, टॅन थीटा अपॉन सेक थीटा मायनस 1 इज इक्वल टू हे काय आलं, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टॅन थीटा. आता हे जे आहे, बाय थेरम ऑन इक्वल रेशियो वी कॅन राईट each ratio is equal to, that means each ratio, by theorem on equal ratio, each ratio is equal to sum of numerators, that is tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. इथे काय म्हणायचं आहे, बाय थेरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थेरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थेरम ऑन इक्वल रेशियो, each ratio is equal to this, means this is equal to this, hence the proof. आलं लक्षात. या पद्धतीनं प्रॅक्टिस सेट 6.1 याची प्रॅक्टिस तुम्ही करायची आहे.
नावच त्याला प्रॅक्टिस सेट दिले, म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिस करायची आहे, हे लक्षात ठेवा. या पद्धतीनं हे अतिशय सोपं चॅप्टर आहे. त्याच्यातलं प्रॅक्टिस सेट 6.1 आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहे पुढच्या व्हिडिओमध्ये ॲप्लिकेशन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीचे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते आपण पुढच्या तासाला पाहणार आहे. त्याची प्रॅक्टिस करा, सराव करा, व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करावं आणि जास्तीत जास्त हे व्हिडिओ पहा आणि जास्तीत जास्त अभ्यास करा. याचा उपयोग आत्ता नाही झाला तरीही पुढं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम वगैरे तुम्ही ज्यावेळी भविष्यात देता ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर, तर त्यावेळी अतिशय हे चॅप्टर उपयोगाचं आहे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, थँक्यू.